Dear students, today we are going to discuss the operational amplifiers. In simple, it is known as op-amp. It is the basic definition of an op-amp is it is a direct coupled amplifier with two two inputs which are called the differential inputs and a single output. So that is the basic or the most simplified expression for an op-amp. It has a direct coupled amplifier with a differential inputs and single output. Then because the name comes from op-amp is the short form of operational amplifier. The name came from that this op-amp can perform mathematical operations such as addition, subtraction, integration and differentiation. Using op-amp we can perform this type of mathematical operations. So the name it come as operational amplifier. Then in order to operate it normally required a dual power supply is needed, that is plus or minus volt with respect to ground. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പവർ സപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്ലസ് ടെർമിനലും ഒരു മൈനസ് ടെർമിനൽ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഗ്രൗണ്ടഡ്, അങ്ങനെ ഒരു രണ്ടെണ്ണം കാണുന്നത് നമ്മൾ. പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ഡ്യുവൽ സപ്ലൈ എന്ന് പറയും, അതായത് പ്ലസ് വോൾട്ടും മൈനസ് വോൾട്ടും നടുക്ക് ഗ്രൗണ്ടുള്ള രീതിയിൽ. അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു 15 വോൾട്ടിൻ്റെ ഡ്യുവൽ സപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബിറ്റ്വീൻ പ്ലസ് വി ആൻഡ് ഗ്രൗണ്ട് പ്ലസ് 15 വോൾട്ടും ബിറ്റ്വീൻ മൈനസ് വി ആൻഡ് 0 ഗ്രൗണ്ട് നമുക്ക് മൈനസ് 15 വോൾട്ടും കിട്ടും. അത് ടോട്ടൽ പ്ലസ് വിൻ്റെയും മൈനസ് വിൻ്റെയും ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് 30 വോൾട്ട് കിട്ടും. ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു സപ്ലൈ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. Then we can define an ideal operational amplifier to be one that has the following properties. Now the properties of this op-amp is very important. The first property is that it has infinite gain. Then the second one is that it has input impedance. Then the third one is that it has zero output impedance, and the last one is that it has infinite bandwidth. These are the major advantages of or major properties of op-amp. The gain of this is very high, input impedance is very high, then output impedance is very low, and infinite bandwidth. Now next we can see the block diagram for an op-amp. The block diagram, the main components to construct an op-amp is, one is the differential amplifier. Then in order to provide gain we need more stages of gain in, and the last stage is a class B push-pull emitter follower. Class B amplifier means it is an amplifier whose working or we can say that the operating point, നമുക്ക് സാധാ കേസിൽ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് ഏകദേശം മിഡിൽ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് രണ്ട് റീജിയണിലും പ്ലസ് സിഗ്നലും മൈനസ് സിഗ്നലും ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് എന്ന് പറയാറുണ്ട്. അതിന് പകരം ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ട് മാത്രം ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ആംപ്ലിഫയറിനാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് ബി ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ ക്ലാസ് ബി പുഷ്പുൾ എന്ന് പറയുമ്പം രണ്ട് ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഒരു മിക്സറാണ്. അതിൽ ഒരെണ്ണം പോസിറ്റീവ് ഹാഫിൽ ആംപ്ലിഫൈയും നെക്സ്റ്റ് വൺ നെഗറ്റീവ് ഹാഫിൽ ആംപ്ലിഫൈയും. സോ ദാറ്റ് ദ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് സച്ച് ആൻ ആംപ്ലിഫയർ വിൽ ബി വെരി ലോ. യു ഹാവ് ടു നോട്ട് നീഡ് ടു know more about this class B. It is you just know it is a class B push-pull emitter follower. Then the main components we can study, they are the differential amplifier input stage followed by a high gain CE amplifier and finally the output stage. The key electronic circuit in an op-amp is the differential amplifier. So actually op-amp the basic requirement for an op-amp is the differential amplifier. A differential amplifier we can say that it can accept two input signals and amplify the difference between these two input signals. So a differential amplifier we can construct it by using two transistors such that this has provision to give two inputs to the transistors, and we are taking one output, and the property of that differential amplifier is that it always amplify the difference between the two inputs. So that is a differential amplifier. Then the following points are important for an op-amp. The first one, the input stage of an amplifier is a differential amplifier and output stage is typically a class B push-pull emitter follower.
Then second one is the internal stages of an op-amp are directly coupled. There is no coupling circuits or coupling capacitors are used, and the direct coupling allows the op-amp to amplify DC as well as AC signals. നമ്മൾ സാധാ ഒരു കപ്ലിംഗ് സർക്യൂട്ട്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, RC കപ്ലിംഗ് എക്സെട്ര. ബട്ട് ഹിയർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡയറക്റ്റ് കപ്ലിംഗ് മെത്തേഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Then the next one is, since the op-amp has very high input impedance and very low output impedance, the amplifier will draw a very little current from the signal source. അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഓപ്പാമ്പിൻ്റെ. അതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് വെരി ഹൈ ആയതുകൊണ്ട് കറൻറ്റ് സിഗ്നൽ സോഴ്സിൽ നിന്ന് കറൻറ്റ് ഡ്രോ ചെയ്യുന്ന കറൻറ്റ് വെരി ലോ ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ഡ്യൂ ടു ദ വെരി ലോ ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ദ ആംപ്ലിഫയർ വിൽ പ്രൊവൈഡ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ദി കറൻറ്റ് ഡ്രോൺ ഫ്രം ദി സോഴ്സ്. സോ ഈ രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് വെരി ഹൈ, ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് വെരി ലോ. ബിക്കോസ് സിൻസ് ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ഈസ് വെരി ഹൈ, ഇറ്റ് ഡ്രോസ് വെരി ലോ ലിറ്റിൽ കറൻറ്റ് ഫ്രം ദി സിഗ്നൽ സോഴ്സ്. ആൻഡ് സിൻസ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ഈസ് വെരി ലോ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതെന്തായിരിക്കും, ഒരു നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി കൊണ്ട് നമുക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. സോ ഇതാണ് ഒരു ഓപ്പാമ്പിൻ്റെ മേജർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദാറ്റ് എ ഓപ്പാമ്പ് ഹാസ് വെരി ഹൈ ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ, ടിപ്പിക്കലി മോർ ദാൻ 10⁵. It is not 105, it is 10⁵. That is the open loop voltage gain is very high. That is open loop voltage is what that we can see next. Then in the coming session, and then it is very high, and the op-amps are almost always operated with a negative feedback. നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓപ്പാമ്പ് എപ്പോഴും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക. നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്കിൻ്റെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് വേറൊരു ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുണ്ട്. എപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്കിൻ്റെ ഒരു ഡിഫക്റ്റ് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് ഇറ്റ് റെഡ്യൂസസ് ദ ഗെയിൻ എന്ന് പറയാറുണ്ട്. ഈവൻ ദോ ദ ഫീഡ്ബാക്ക് റെഡ്യൂസസ് ദ ഗെയിൻ, വി ഹാവ് ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ലാർജ് ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ആൻഡ് ഗെയിൻ സ്റ്റെബിലിറ്റി. അപ്പം നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗെയിൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുമെങ്കിലും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ബാൻഡ് വിഡ്ത്തും സ്റ്റെബിലിറ്റിയും അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ദെൻ ദ സെവൻത്ത് പ്രോപ്പർട്ടി വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓവർ എ വൈഡ് ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച്. ഒരു ഇതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ നമുക്കറിയാം, ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ഹൈ. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ഈസ് വെരി ഹാവിങ് എ വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി വെർ ഹാവിങ് ദിസ് വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ റിമെയിൻസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കതിൻ്റെ ബാൻഡ് വിഡ്ത്തിൻ്റെ നേച്ചറിൽ പറയാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ പ്രൊവൈഡ് ലാർജ് ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. Next we can see the symbol which is used to represent an op-amp. This is the symbol which we have to use to represent an op-amp. So here we have this plus voltage is applied here. Dual supply in the plus volt and ഇവിടെ apply ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. Dual voltage in the minus is applied here. Then two inputs we have. One is known as the non-inverting input. So in order to indicate that, we have represented a plus sign here, that is not the polarity. And we have another input which is known as the inverting input, and which is represented as minus. So the property is that suppose we apply only one input to this op-amp. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മാത്രം നമ്മളൊരു ഇൻപുട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഇൻപുട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യണം. അതാണ് ഒരു പർപ്പസ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്പാമ്പിൻ്റെ കേസിൽ. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ സപ്പോസ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തത് ഇൻപുട്ട് നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഇൻപുട്ടിലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇൻ ഫേസ് വിത്ത് ദ ഇൻപുട്ട്. അതായത് സപ്പോസ് നമ്മളൊരു ഇൻപുട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആംപ്ലിഫൈഡ് സെയിം ഫോമിൽ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യും. നമ്മൾ സി ആംപ്ലിഫയറിലാണെങ്കിൽ നമുക്കത് 180 ഡിഗ്രിയിൽ തിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അതേപോലെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഇൻപുട്ടിൽ നമ്മളൊരു സിഗ്നൽ കൊടുത്തു, സപ്പോസ് ഒരു സിഗ്നൽ സപ്ലൈ ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് നമ്മളൊരു ഗ്രാഫിക്കലായിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇഫ് ഇൻപുട്ട് ഈസ് ലൈക്ക് ദിസ്, ദെൻ ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഒബ്റ്റൈൻഡ് വിൽ ബി ആംപ്ലിഫൈഡ് ഫോം ബട്ട് ഇൻ ദ 180 degree out of phase with the input. So that is the property of this op-amp and the basic representation of this op-amp. ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കേണ്ടത്, ആക്ച്വലി ഇവിടെ നമ്മൾ വോൾട്ടേജിൻ്റെ സോഴ്സിൻ്റെ
പ്ലസ് വോൾട്ട് ഉണ്ട്, മൈനസ് വോൾട്ട് ഉണ്ട്. ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ സിഗ്നൽ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സിഗ്നലിൻ്റെ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ടെർമിനൽ ഉണ്ടാവും, നമുക്ക് സപ്ലൈൻ്റെ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ടെർമിനൽ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് മെഷേർഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദിസ് ടെർമിനൽ ആൻഡ് ഗ്രൗണ്ട്. In non-inverting input voltage is measured between V1 and ground. Then V2 is also measured between V2 and ground. So these terminals or these points are called the node points. We can call them as node voltages. These are called as node voltages. Then the differential input. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ടെർമിനലിൽ ഇൻപുട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇൻപുട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഡിഫറൻസ് Vin is the difference of two node voltages V1 and V2. സപ്പോസ് നമ്മൾ V1 ഒരു വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തു, V2 ഒരു വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഓപ്പ് ആമ്പ് വിൽ ആംപ്ലിഫൈ ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു. V1 മൈനസ് V2 ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് V1 മൈനസ് V2. ആ ഒരു V1 മൈനസ് V2നെയാണ് അത് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ദി ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയർ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഓഫ് ദി ഓപ്പ് ആമ്പ്. In most cases, only one input is required for an op-amp circuit, and the input not used in the circuit will be connected to the ground, and op-amp will be fabricated as an IC integrated circuit ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. നമുക്ക് 741 എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഒരു IC നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇറ്റ് ഈസ് an op-amp IC. നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന, നിങ്ങൾ പ്രാക്ടിക്കൽ ചെയ്യുന്നത് ഈ op-amp IC യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. op-amp 741 ICയുടെ മുകളിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഓപ്പ്-ആമ്പ് ICയിൽ 8 പിന്നുള്ള ഒരു IC ആണ് ഓപ്പ്-ആമ്പ് IC. ഈ സൈഡിൽ 4 പിന്നും കാണും. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത്, നമ്മളിവിടെ ഒരു നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ICയുടെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഈ ഒരു മാർക്ക് ഉണ്ടാവും. ആ മാർക്കിൻ്റെ ഇവിടുന്ന് 1 2 3 4 then 5 6 7 8 1 2 3 4 ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പിന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ യൂഷ്വലി 7ഉം 14ഉം ആണ് 7ഉം 4ഉം ആണ് നമുക്ക് ഇതിൽ പ്ലസ് വോൾട്ടേജ് മൈനസ് വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈൻ്റെ ടെർമിനൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 6 ആണ് നമ്മളുടെ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നത്. 1ഉം 2ഉം ആണ് നമ്മളുടെ രണ്ട് ഇൻപുട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബാക്കിയുള്ള ഓരോ ടെർമിനൽസിനും നമുക്ക് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള പർപ്പസ് ഉണ്ടാവും ഓപ്പ്-ആമ്പ് ICയിൽ വരുന്നത്. Then you can see the case of output voltage from an op-amp. The output voltage from an op-amp, it is for a given pair of input voltages. Depends mainly on the following factor: the voltage gain of the amplifier, the polarity relation between V1 and V2, and the value of the supplied voltages plus V and minus V. സോ ഇതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ഓപ്പ്-ആമ്പിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിൻ്റെ വാല്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കുക. ഈ 3 ഫാക്ടേഴ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ്. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ ഓഫ് എൻ ഓപ്പ്-ആമ്പ് ആണ്. The maximum possible voltage gain from a given op-amp is called open loop voltage gain. ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ നേരത്തെ നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്താണ്. ഇത് മാക്സിമം പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ ആണ്. അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ. ആ കേസിൽ നമ്മൾ ഈ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഒന്നും കണക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നു. ഇത് സെക്കൻഡ് വൺ നമുക്ക് ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു ഇൻപുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മളൊരു ഇൻപുട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു ടെർമിനലിൽ ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യുന്നു. ഈ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഡയറക്റ്റ് വരുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ്, അതിനെയാണ് നമ്മളെന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദി ഓപ്പ്-ആംപ്സ് ആർ ഓൾവേസ് ഓപ്പറേറ്റഡ് വിത്ത് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക്. അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടറാണ്. സിൻസ് ഗെയിൻ വളരെ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെപ്പോഴും ഓപ്പ്-ആമ്പ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കും. ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കാനാണ് ഈ RF എന്ന് പറയുന്ന റെസിസ്റ്ററൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതായത് ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ നമ്മൾ ഇൻപുട്ടിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. അത് ഇൻപുട്ടിൽ കൊടുക്കുന്നത് നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള പൊളാരിറ്റി വരുന്ന നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിലാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ഇപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഈ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിലാവുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള വോൾട്ടേജ് അതെന്തായിരിക്കും, ജസ്റ്റ് 180 ഡിഗ്രി ഔട്ട് ഓഫ് ഫേസിലായിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിലേക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ഫ്രം ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് ടേക്കൺ ബാക്ക് ടു ദ ഇൻപുട്ട്. അതിനാണ് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്.
Such a condition is illustrated in figure 6.28, and the open loop voltage is always greater than 10 raised to 5. ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് വോൾട്ടേജ് വളരെ ഹൈ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിനൊന്ന് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ആ ഫിഗറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് പറയുന്നത് ഹിയർ R1 is the input resistance and RF is the feedback resistance, and because of the feedback the voltage gain of the op-amp is reduced, and the resulting voltage gain is known as the closed loop voltage gain. So the voltage gain obtained from the above mentioned figure, നേരത്തെ കാണിച്ചുള്ള ഫിഗറിൽ RF RI ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ വോൾട്ടേജ് ഗെയിനാണ് നമ്മൾ ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ് വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ ആണത്, ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ ആൻഡ് ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ് വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ എന്ന് പറയും. വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദി ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ടു ദ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. Then next one is op-amp input bar output polarity relationship. The polarity relationship between V1 and V2 will determine whether the op-amp output voltage polarity is negative or positive. അപ്പോൾ നമ്മൾ V1ലും V2ലും നമുക്ക് ഏത് ടൈപ്പ് വോൾട്ടേജ് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം. പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം, നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം. സോ അതിൻ്റെ വാല്യൂവിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിലെ വോൾട്ടേജ് പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുക. സോ ആൾവേസ് ഒരു ഓപ്പാമ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദ ഓപ്പാമ്പ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇറ്റ് ആംപ്ലിഫൈസ് ദ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഓർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഇൻപുട്ട് V1 ആൻഡ് ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഇൻപുട്ട് V2. സോ Vin is equal to V1 minus V2. That is important in the case of op-amp. So it will always amplify Vin, that is V1 minus V2, where V1 is the voltage at the non-inverting input and V2 is the voltage at the inverting input. Then so അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നത് if the resultant value of this Vin is positive, then the output voltage will be positive. If it is negative, then the output voltage will be negative എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്തത് ഇഫ് V1 നമുക്ക് 4 വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട്, V2 2 വോൾട്ടേജ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം V എന്ന് പറയുന്നത് 2 വോൾട്ടേജ് ആവും. അതുകൊണ്ട് ഓപ്പാമ്പ് ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ബി പോസിറ്റീവ്. ഒരു കേസ്. വേറൊരു കേസ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ V1 1 കൊടുത്തു, V2 2 കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ആ കേസിൽ V1 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ -1 വോൾട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്തായിരിക്കും? നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. അത് -1 അല്ല, അതിനെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള മൈനസ് വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക. Then if V1 is minus voltage and V2 is also minus, then -1 minus 3, so that is equal to 2 volt. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ്. സാധാ പ്യുവർ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യുന്ന പോലെ പെർഫോം ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ നമ്മൾ ഓപ്പാമ്പ് ഓപ്പറേഷണൽ ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് പറയാൻ കാരണം. ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഡിഫറൻസ് കാണണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഡിഫറൻസ് ഓഫ് 2 വോൾട്ടേജസ് കാണണം, അല്ലെങ്കിൽ അഡീഷൻ ഓഫ് 2 വോൾട്ടേജസ് കാണണമെങ്കിലൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഓപ്പാമ്പിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് സപ്ലൈ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജിൻ്റെ കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് +13 കിട്ടി, -13 കിട്ടി. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് AOL 2 × 10⁵ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് സാച്ചുറേഷൻ വോൾട്ടേജ് അറിയാം, AOLൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അറിയാം. AOL എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് V out / Vin ആണ്. സോ അതൊന്ന് Vinൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ പറ്റും. Vinൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ V സാച്ചുറേഷൻ / AOL ആണ്. V ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ V സാച്ചുറേഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 650 മൈക്രോ വോൾട്ട് കിട്ടും. അതായത് 650 മൈക്രോ വോൾട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ഒരു ടെർമിനലിൽ കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ടെർമിനലിലും കൂടി ഡിഫറൻസും എന്താവാം 650 മൈക്രോ വോൾട്ട് ആവാം. ആ ഒരു വോൾട്ടേജിനെ നമ്മൾ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സപ്പോസ് ദ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഒരു സൈൻ വേവ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം എന്തായിരിക്കും? അതൊരു സൈൻ വേവിൽ നിൽക്കും. സപ്പോസ് നമ്മളത് എക്സീഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം എക്സീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഈ 13 വോൾട്ടിനേക്കാളും മാക്സിമം വരും. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഒരു സൈൻ വേവിൻ്റെ നേച്ചറിൽ വരില്ല. ആ കേസിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി എ സ്ക്വയർ വേവ് ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും. അതായത് അതിൻ്റെ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ +13 വോൾട്ടും വരും, ഇവിടെ അത് -13 വോൾട്ടും വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് വേവ് ഫോം ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക. അണ്ടർ ദ കണ്ടീഷൻ എന്താ? നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് 650 മൈക്രോ വോൾട്ടിനേക്കാളും കൂടുതലായാൽ. Then if the differential input voltage Vin exceeds this value, op-amp will be driven into saturation and the device will become non-linear. The labeling of input as
plus and minus does not mean that positive charge should be given to plus terminal or negative voltage is to be given to minus terminal. അത് ഒരു കണ്ടീഷൻ അല്ല. അത് പ്ലസ് മൈനസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് only for inverting and non-inverting. Any voltage can be applied to either terminal. The meaning of labeling plus and minus is that a positive voltage applied to plus terminal drives the output voltage towards positive volt and of DC supply, and a positive voltage applied to negative terminal drives the output towards minus V of DC supply. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ഓപ്പാമ്പിൻ്റെ ബേസിക് കാര്യങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഗെയിൻ ഈസ് വെരി ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് ഗെയിൻ ഈസ് വെരി ഹൈ, input impedance is very high, output impedance is very low, then it has two terminals, input terminals, one is inverting and non-inverting, the other one non-inverting. Always the main stage of an op-amp circuit is the differential amplifier, and a differential amplifier always amplify the difference between the inputs of these signals. So that is all about this introduction of this op-amp.